परमेश्वर तुम गति की प्रभु जो माने प्रभु आसी पारि नांती से मन को आसीबा को दियो। हे प्रभु कौन सी असुविधा बसत आसी पारि नांती प्रभु तुम्हें जान से मनकर दुख दुख सापेड़ प्रभु जहाँ किसी असुविधा समस्या रही अच्छी से मनकर परिवार प्रभु समस्त समस्या तुम्हें दूर कर। आरोग्यकारी परमेश्वर जदि कौन सी रोग भया व्याधि प्रभु आक्रांत अच्छा शैतान से मानक जदि घेरिक प्रभु शैतान बल तुम्हें क्षुण्ण कर। मृत्युंजय परमेश्वर त्राणकर्ता परमेश्वर मान को रक्षा कर। एक क्षुद्र फल को प्रभु आसी तुम्हें आशीर्वाद बहुल रूपे कर। आज समस्त कार्य तुम हस्तर देउछ प्रभु तुम्हें सुरक्षाकारी परमेश्वर सुरक्षित भाव में प्रभु समस्त कार्य परिचालना कर। प्रार्थना शुणी बोली धन्यवाद देउछु। प्रियतम प्रभु यीशु नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग कली पिता आमेन। वर्तमान समय रे जदि कौनसी समाजर किंबा कौन समितिर कौन विज्ञापन रही थाए ताहले महाशय मैंने आसी विज्ञापन को परिप्रकाश करेंगे। यदि मंडली कौन विज्ञापन थाए ताहले आसी परिप्रकाश करेंगे। धन्यवाद। वर्तमान वाक्यर समय उपस्थित आमे माने मध्याह्न समय प्रभुकर जीवंत वाक्य शुणीअछु। वर्तमान मध्य शुणा निज जीवन को परिवर्तन करने प्रभु आमर सहवर्ती परमेश्वर। वर्तमान समय मु आजिकार मुख्य आकर्षण वक्ता महाशय को ससम्मान आह्वान करे। महाशय निज स्थान में उभा हे एवं पेंडाल को आसी प्रभुकर से जीवंत वाक्य परिप्रकाश करेंगे। महाशय आसुवा समय आम प्रत्येक उच्च प्रदान करवा। पुनर्बार आमको सुंदर समय देले से कबाट बंद कर गोटे कबाट बंद कर दे। हाँ गोटे कबाट बंद कर दे तो से गेट भी बंद कर दे। इंस्ट्रक्शन रही आम जिते आम स्पिरिचुअल एम्फासिस हम जेहेतु आम एटा प्रार्थना मीटिंग पवित्र सभा सकाळ थिला। वर्तमान आम अधिक धन्यवाद समय यदि हुए तो बाहर को जी साउंड गले आम अन्य बाधा कारण न हो ये आम कबाट बंद कर एक कबाट खोला था किंतु से कबाट को बंद करवा से आपण मैंने व्यस्त हूँ ना जेहेतु अधिक समय जब बाजा बाजब आउ धन्यवाद हवा समय घर पूरा दोहल पारे से आम श्रृंखलार सहित जदि जी आसपा चाहिए मानिया आम एपटू आसीपारे जापारे किंतु कबाट बंद रहा। थैंक यू। प्रभुकर आश्चर्य बहुत नाम धन्यवाद हो। प्रभु मान प्रेम कर पुनर्बार आउ गोटे सेवा करने सुंदर समय दे से विशेष प्रभु को धन्यवाद देवी। प्रभु को धन्यवाद देवा साथे मंडलीर चालक समस्त मुख्य कर्मकर्तागण पुणी युवक समितिर समस्त मुख्य कर्मकर्तागण बसुवा बापा माँ भाई भौणी वयोज्येष्ठ बापा माँ भाई भौणी प्रत्येक को प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे नमस्कार। आम कहीं क्या देखा ना अल्प समय धैर्य सहकारी बसवा आ दिन आम केते प्रार्थना करिछु जो माने करिछन्ति से माने ही जानिबे समस्त जानि परिबे ना।
आज वस्त्र देखिबार समय नहीं, टंका पैसा देखिबार समय नहीं, केवल निजको देखिबार समय, अन्यर विचार करिबार समय नुहे, केवल निजर विचार करिबार समय। Praise the Lord. प्रभुଙ୍କର आश्चर्य महत् नाम धन्यवाद हो। आस आम समस्ते प्रभु को पाखक जाओ, समस्ते अल्प समय समस्ते समर्पित हेबा, जेहेतु आमे उपासना गृह जीवा भितरे चक्षु देखी पारे, कर्ण शुणी पारे, जिभा कही पारे, मनर भावनारे, विवेकर सुचितारे, हस्तर कार्य केते फुले थिबो ताहा में जानि नथि, केते अन्यर चर्चा मध्य करि देथिबा ए 2 घंटा 3 घंटा भीतर। Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Holy be His name, Lord. Thank God His name. Jesus. प्रभु म लोक माने अभाव सकाशे स्थान रे आसी पड़ी, ऋण सकाशे स्थान रे आसी पड़ी, गृह नथिबा सकाशे स्थान रे आसी पड़ी। प्रभु प्रभु से मैंने जो स्थान रखले भी तुमको पासरी लेता है, समाने गच्छ मूଳରେ ରହିଲେ ବି तुमको छाड़ी लेता है। हालेलुया। पिता चिंतारे सड़ी जाउथिबा मोर बापा माने, दुखरे भांगी पड़ुथिबा मोर मां माने, निंदारे बुड़ी जाउथिबा मोर झियो माने, प्रभु हमको केही भी आहार कहिबा केही भी हम हस्त उठाइबा पाए नाही प्रभु। समस्या तरंग ढेउरे अगाध जଳରେ ଭିतर ବୁଡି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାର ହସ୍ତ ଧରି ଉଠାଇଲ। ଏଇ ମୋ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଏଇ ମୋ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ହସ୍ତ ଧରି ଉଠାଇବ ନାହିଁ। Hallelujah. पिता तुम्हारा सजन को धन्यवाद। मोर जुवा भाई मानक तुम स्तर दोछि प्रभु, मो जुवा भाई मानक तुम्हें दया करो, मो जुवा भाई मानक तुम्हें रक्षा करो। जे तुम ऋतु मानक झरका दियो
ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେ ବାହାରେ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଛକରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଦିଅ ତ ପିତା ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ Holy Spirit, प्रभु तुम्हें स्थान गमनागमन करुछ क्यों गृह जाई बास करी तुम्हें खोजुछ बाबा Praise the Lord Jesus, hallelujah. मगर ताकि जो गृह तुम्हें रही जीव आज मगर सही परि परिष्कार के जो गृह तुम्हें रहिबा मजबा मानंग ए हृदय रूपक गृह रे आज तुम्हें वास कर दियो प्रभु Praise the Lord. मजुवती झियो मानक देखुछ प्रभु केही अनेक बयस छाती जाउथिले सुधा परिवार समस्या को नहीं से माने बापा मार बोझई चलती जसो जगत आम किसी न था प्रभु ए जगत मनर साहा नथिले भी तुम्हें आम साहस देल तुम्हें आम हाथ बढ़ाइल तुम्हें आम परित्राण कल तुम स्वर्गीय धन धन्यवाद कल राजा प्रभु यीशु हमें जगत दृष्टि घृणित हमें जगत दृष्टि अपमानित हमें जगत दृष्टि निंदित ताड़ित लोक मानकर कौतुक विषय होइछु बाबा तथापि तुम्हें हमको छाड़िल नाही हालेलुया Hallelujah.
हालेलुया तुम्हारा सच्चा नाम को धन्यवाद मैं सर्व के परमेश्वर तुम्हें अपना दिया दत्ता प्रभु तुम्हें नित्य जीवित तुम दया तुम प्रेम महान तुम कृपा महान तुम्हारा सच्चा नाम के धन्यवाद प्रभु तुम्हें लोक मानव के प्रेम कर कि प्रभु तुम प्रेम पलट की प्रतिदान देव प्रभु तुमको देवा पाए छोट हृदय में मो पाखर अछि मो पाखर धन नाई सम्मान नाई छोट हृदय भीतर तुम्हें आशा प्रभु मरा जो बहुत नमर जाए तुम भयंकर प्रेम रचाय हो जो माने बेबी शुष्क अवस्था बसी जो मानक मन एबे भांगी पारि नाय जो मानक हृदय एबे कठिनता परिपूर्ण मेरी इच्छा छो तुम बिना किसी लोग आत्मा टोला जाओ सरप्राइज लीव इट हालेलुया 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 जय राजा मानव राजा तुम्हें गौरव पाइबा पाइ तुम्हें महान तुम्हें प्रशंसा पाइबा पाइ तुम्हें विभूषित परमेश्वर जय श्री धन्य धन्य परमेश्वर तुम्हारा सच्चा नाम में धन्यवाद हे मोर पिता परमेश्वर हम मनर चिंता दूर हो प्रभु जो स्थान में तुम्हें अच्छा सत्ता में आनंद अच्छी खाइबा को नथिले भी आनंद अच्छी प्रभु रोग ଥିଲେ भी आनंद अच्छी प्रभु संकट ଥିଲେ भी आनंद अच्छी प्रभु जो स्थान में तुम्हें अच्छा हे पिता अपमाने छेबे तुम मुले हल्ले भी डल्ले रिश्ते तुम्हारा सच्चा नाम धन्यवाद अपमान देते पिता आनंदर विषय प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर तुम लोक मान तुम्हें केवल छाड़ी तुम्हारे माँ मान तुम हस्तरे सेमानकर पिला मानक पाई सेमाने दुखरे भांगी जाउछन्ते सेमाने काहा खुशी न कहि पारु नांती प्रभु आज सेमाने तुमको करछन्ते मनुष्य सिना करण उत्तर देखि पारु नाही तुम्हें हमर उत्तर देखुछ अच्छा हालेलुया 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर मानव सुंदर वाक्य देछ से वाक्य बुझिबा मानव शक्ति प्रदान कर से वाक्य मानव को तुम शक्ति मानव को कथा को तुम वाक्य भाग्य मुझे लोक दिन वाक्य रूप करटे बालक पाखरे देखगला तुम वाक्य रखिबार तुम वाक्य रूप
জীবন যিশু তুমি আমার খাদ্য দেবা পরমেশ্বর আমার তৃষিত জীবনକୁ ଆମ କ୍ରୋଧିତ ଜୀବନକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା ବାପା ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ତୁମେ ଦୟାମୟ ତୁମେ କୃପାମୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଲେଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆମ ବିବେକରେ ଲେଖ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ହୃଦୟର ଚିତ୍ତ ସିନା ଖୋଲିଦେଲ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଚିତ୍ତ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ରୁହେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ ବାକ୍ୟ ରଖିବି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଋଣରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗର୍ଭଟିଏ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯୋଉମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଯାଉ ପରିବେଶର ମୋ ପାପି ମୋ ବାଧ୍ୟ ମୋ ଯଜ୍ଞ ମୋ ଶୁଖିଲା ଘାସ ମୁଳନ୍ତା ତୁଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁଷ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିଲ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଉପରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜଳରେ परमेश्वर तुम्हारे स्पर्श नामक धन्यवाद तुम्हें प्रत्येक को अधिकार करो तुम सरसी शक्ति कालवरी जोरी लाउती बात सही रक्त रामानु बचिड़वाई दियो हालेलुया मो पापी प्रभु पदे प्रार्थना करिछि तुम्हें प्रत्येकଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ समस्त चिंतार भारत मेरे आरंभରୁ समाप्ति पर्यंत तुमे रही कथा को बोली प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगुछु आमेन हालेलुया 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 যিশু নামে যে ভাব ଅଛି কেবল বিশ্বাসী সিনা জানে যিশু নামে যে ভাব ଅଛି অঙ্কুশী ঝড় বহে ঝড় ঝড় অঙ্কুশী ঝড় বহে ঝড় ঝড় অটকা মধুর মিষ্ট লাগুছি যিশু নামে যে ভাব ଅଛି কেবল বিশ্বাসী
ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଯୀଶୁ ନାମରେ। ତେବେ ଆସୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ବୋଧେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଲିଖିତ ରହିବ। Praise the Lord. Hallelujah. ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କେଉଁମାନେ? ଯାହାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କ କପାଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବା ବାକ୍ୟ, ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଯୁବକ ସମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପତ୍ରିକାରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ କଣ କରିବେ? ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲିଖିତ ରହିବ। Praise the Lord. Hallelujah. ଟିକେ ଟିକେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି କି? ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପଚାରିବା। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି କି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି କି? ଆଉ ଥରେ ପଚାରବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ କପାଳରେ ତୁମ ନାମ ଅଛି କି? ଯୀଶୁ ନାମ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀରେ କେହି ପାପୀଙ୍କର ପାପ ଆପେ କଲେ ଭୋଗ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପକୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଲିଭାଇ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପକୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ବୋହି ନେଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ କପାଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛି। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଏ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଗୋଟେ କଥା ପଢିବା, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 8। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଚିତ୍ତ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ। ମାନେ ସେ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ। ସେ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। Praise the Lord. Hallelujah. ଯଦି ମୋ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ସେ ଦୟାବାନ ପରମେଶ୍ୱର ହେବାରୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମାସ ମାସ ଧରି ତେଜ ପାଣି ପଡିଥିବ, ଯୋଉ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଅବର୍ଜନା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। Praise the Lord. ଯେହେତୁ ଏ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଏ ଚିତ୍ତରେ ଅନେକ ଦିନର ଅବର୍ଜନା ସବୁ ରହିଅଛି, ଏ ଚିତ୍ତରେ ଅନେକ ଦିନର ପାପ ସବୁ ରହିଅଛି, ଏ ଚିତ୍ତରେ ଅନେକ ଦିନର କଳଙ୍କ ସବୁ ରହିଅଛି, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି? ଯେହେତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ।
ଆଉ ଆମେ ଟପିକ ଭିତରେ କଣ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲିଖିତ ରହିବ। ଏଇ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିତ୍ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ମୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ପରିଷ୍କୃତ ହୁଅ ବେଗେ କୃଷକୁ ଯାଇ, ସେ କୃଷରୁ ଝରୁଅଛି ରକ୍ତର ନଈ। ପରିଷ୍କୃତ ହୁଅ ବେଗେ କୃଷକୁ ଯାଇ, ସେ କୃଷରୁ ଝରୁଅଛି ରକ୍ତର ନଈ। ଆସ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଆସ ଯିବା। ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି ତୁମକୁ ଭେଟି ପାରିବି? ମୋ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି? ମୋ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ତୁମ ନାମ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋ କପାଳରେ ଲିଖିତ ହେବ? Praise the Lord. Hallelujah. ଯେହେତୁ ଏ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ବାସ କରି ଜଣ ଜଣକୁ କଣ କରୁଛି? ବିନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଫେରିବାର ବାଟ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ତାହା ଜାଣେ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ କ୍ଷମାର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଚୋରକୁ କ୍ଷମା ମିଳି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଅନୁତାପର ସହିତ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସେ ଆଜି ବି କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆମ ଚିତ୍ତରେ କଣ ସବୁ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ତାର ଗାଲାତି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 19-20 ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା। ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ঈর্ষা, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିକୋଦିମ ଭାଇନା ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ, ଫିର ବି ତାକୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଜଳରେ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋ ଚକ୍ଷୁରେ ପାପ, ମୋ ଜିହ୍ବାରେ ପାପ, ମୋ ସ୍ଥାନରେ ପାପ, ମୋ ହୃଦୟରେ ପାପ, ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ ପାପ, ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ପାପ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି? ଆଉ ଯୋଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠି ଆମେ କେତେଟା ବିଷୟ ପଢିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲୁ। ଯେହେତୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ଲେଖାଯିବାର ଚିହ୍ନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଆଜି
आज आमको पाखरे देखिबा पाई चाहंती जेहेतु जहांको पाखरे तांको नामर चिन्ह नाही पवित्र आत्मांकर शक्ति नाही परित्राणर मुद्रांक नाही से माने केबे भी ईश्वरंक मुख दर्शन करि परिबे नाही आउ जो मानको पाखरे से मुद्रांक चिन्ह अछि जो जहांको पाखरे जहांको कपाळरे ईश्वरंक नाम लेखा जाईछि पवित्र आत्मांकर मुद्रांक चिन्ह लेखा जाईछि केवल से माने ही तांको मुख दर्शन करि परिबे जेहेतु आज आमानको कपाळरे चिन्ह पाइबा पाइ हेले आमानको कपाळरे ईश्वरंक मुद्रांक पाइबा पाइ हेले आमे कोन करिबा दरकार जदि आमे तार झिझिकल पुस्तक 9 अध्याय 4-5-6 पढिबा पुणी सदाप्रभु ताहाकु कहिले कहिले तुमे नगरर मध्य देई तुमे नगरर मध्य देई जेरुसालेमर मध्य देई जाओ जेरुसालेमर मध्य देई जाओ ओ तहि मध्यरे कृत सकल घृणायोग्य क्रिया सकाशु आउ तहि मध्यरे कृत सकल घृणायोग्य क्रिया सकाशु जेउ लोक माने दीर्घ निश्वास छाड़ जो माने आज दीर्घ निश्वास छाडुछन्ती ओ कातरक्ति करन आज जो माने कातरक्ति करूछन्ती सेमानकर कपाळरे चिन्ह दियो मु जुबा बोली लछिया न होई मु गुटे झियो बोली लछिया न होई मु गुटे मा बोली लछिया न होई आज जो माने कातरक्ति करूछन्ती तुमे कोन करो सेमानको कपाळरे चिन्ह दियो जेतु चिन्ह जाहा पाखरे नथिबो से ईश्वरक मुख दर्शन करि परिबो नाही से ईश्वरक राज्य को जाई परिबो नाही से ईश्वरक शक्ति को अनुभव करि परिबो नाही आउ से परमेश्वरक ठारु पृथकीकृत रहिबो एति पई ईश्वरक राज्य को जीवा पाई हेले आज हमरको परमेश्वरक चिन्ह आवश्यकता रही अछि पवित्र आत्मांकर मुद्रांक चिन्ह आवश्यकता रही अछि एति पई जो माने आज चित्कार करूछन्ती सेमानको कोन करो चिन्ह दियो तापर तळको पढिबा आउ से अन्य मानकु मोर कर्ण गोचରରେ आउ से अन्य माननको मोहर कर्ण गोचରରେ कहिले तुमे माने ताहार पछे पछे नगर तुमे माने ताहार पछे पछे नगर मध्य को जाओ संहार करो संहार करो चक्षु लज्जा की दया करो नाही आज प्रभु दया करिछि से समय रे दया करिबे आज प्रभु दयार बेड़ बांधिछि से समय रे दयार बेड़ नथिबो वृद्ध जुवा कुमारी शिशु धीरे धीरे पढिबा वृद्ध वृद्ध जुवा जुबा कुमारी कुमारी शिशु और स्त्री लोक समस्त काकू काकू वृद्ध जुबा आज जुबा मानकर सभा अछि ना ए जुबा मान खड़ा छै वृद्ध जुबा कुमारी स्त्री लोक शिशु समस्त को निशेष रूपे समस्त को निशेष रूपे बध करो मात्र जेव मान ठारे चिन्ह अछि प्रेज द लॉर्ड मात्र जो मानक ठारे चिन्ह अछि सेमानको निकट को जाओ सेमानक पाखकु भी तुमे जाई परिबो ना आउ आम हालेलुया आउ आम्भर धर्म थाम ठारू आरंभ करो आरंभ करो तहिरे सेमाने गृहर सम्मुख स्थित प्राचीन गण ठारू आरंभ करो तहिरे से माने गृहर सम्मुख स्थित प्राचीन गण ठारू आरंभ कले बेले बेले प्राचीन लोक माने आमे तो प्राचीन होई गलु बोली तांकर को गीत गाइबा पे इच्छा लागने करो ताली देबा पे इच्छा लागने किंतु वाक्य रे लिखिछि से माने वृद्ध हेले हे फल उत्पन्न करिबे से माने वृद्ध हेले हे गीत गाइबे से माने वृद्ध हेले हे करो ताली देबे से माने वृद्ध हेले हे पर भाषा कहिबे काई कि से माननको कपाल रे ईश्वरଙ୍କ मुद्रांकर चिन्ह लेखा जाईछि एति पई तुमे हमर धर्म धाम ठारू आरंभ करिवो किंतु जहांको पाखरे ईश्वरଙ୍କ चिन्ह अछि तुमे तांको पाखरे तांको पाखको जीवन है से कहिसंती ना तुमे धर्म अन्वेषण करो तुमे नम्रतार अन्वेषण करो सदा प्रभुଙ୍କ क्रोधर दिନରେ तुमे गुप्त स्थाନରେ रखा जीव गुप्त स्थाନରେ प्रभुମାନଙ୍କୁ ରଖି ଦେବେ ଯଦି ସେ ନାମ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯଦି ସେ ଚିହ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ରହି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଦିନ କଣ କରିବେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଧନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାହାଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
লেখা যাইছে। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଢିବା, ଯେ ଜୟ କରେ ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ କରିବୁ। ଆମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ କରିବୁ। ସେ ଆଉ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ସେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଆମ୍ଭେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ନଗରୀର ନାମ ଆମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ନଗରୀର ନାମ ଆମ ନିଜର ନୂତନ ନାମ ଆମର ନିଜର ନୂତନ ନାମ। ଆଉ ଉପରେ ଦେଖିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି ଲୋକକୁ ଯେ କୋଉଠୁ ଜୟ, କୋଉଠୁ ଜୟ, ଯାହା ବାଟ ପାଖରେ ପଡିଲା ତାକୁ ଚଢେଇ, ଯୋଉଟା ଅଳ୍ପ ମାଟିରେ ପଡିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ଫଳିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ତାର ଚେର ଭିତରକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଚିହ୍ନ କପାଳରେ ଲେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ତାହା ଜଳିଗଲା। ସେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। Praise the Lord. ଯେ ଜୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଝାଞ୍ଜ ତାପର ଅପମାନ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆଉ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମେ ଛାଡୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମା ମାନେ ଛାଡୁଛୁ କି ନାଇଁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଝାଞ୍ଜ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଜୟ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ମନ୍ଦିରର ସ୍ତମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମର ନୂତନ ନାମ ତା ଉପରେ ଲେଖିବୁ। ସେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଜୟ ଧ୍ୱନି ହିଁ କଣ୍ଠେ ହାଲେଲୁୟା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିବ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ମୋ କପାଳରେ ଅଛି କି? ଯେହେତୁ ଯାହାଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଚିହ୍ନ ନଥିବ, ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେବ? ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 4, 5, 6 ପଢିବା, ପୃଥିବୀର ତୃଣ କି ହରିତବର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀର ତୃଣ କି ହରିତବର୍ଣ୍ଣ ଶାକ କି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଅନିଷ୍ଟ ନ କି କରି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ନ କରି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘଟାଇବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘଟାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ବିଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିଲେ ଯେପରି ବିଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିଲେ ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଏହି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେହି ପ୍ରକାର। ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୱେଷଣ ସେହି କରିବେ, ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମରିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, ସେମାନେ ମରିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବ। ଆଜି କିଏ ବି ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି? କିଏ ବି ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ବଞ୍ଚୁ, ତାଙ୍କ ନାମ କପାଳରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ହିଁ ବଞ୍ଚୁ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ତା କପାଳରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତାର ପରିଣାମ ସବୁ କଣ ହେବ? 5 ମାସ
ଚିହ୍ନ ନଥିବ, ଯାହାଙ୍କ କପାଳରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବ? ଆଘାତ କରିବ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ପ୍ରକାର ତାହା ସହି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୀଟ ଯଦି ଆଘାତ କରିବ, ତାହା ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ତେବେ 5 ମାସ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ? ଏଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଲେଶର ସମୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତିଆରି ହେଇଛୁ। ଆମ କପାଳରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାମ ଲିଖିତ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ମରୁ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଯାହାଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ ଥିବ, ତାର କପାଳରେ କଣ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେବ ଦେଖିବା। ତାର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 16, 17, 18। ଆଉ ସେ ସାନ ଓ ବଡ଼, ସାନ ବଡ଼, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କିଏ ବା କପାଳରେ କିମ୍ବା କପାଳରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ। ବାଧ୍ୟ କରାଏ। ପୁଣି ସେହି ଚିହ୍ନ ପୁଣି ସେହି ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁର ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁର ନାମ କିମ୍ବା ତାହା ନାମର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ତାହାର ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ନିଷେଧ କରେ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରୁ, ଗଣନା କରୁ। କାରଣ ତାହା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆଉ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 600। ସମସ୍ତେ ଡରି ଡରି ଆସୁଛୁ 666 ନମ୍ବର ମୋର କପାଳରେ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି। ଲାଗିବାକୁ ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କପାଳରେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମତେ ତୁମ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦିଅ। ଯେହେତୁ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା, ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କ କପାଳରେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ହସ୍ତରେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମ କଣ ହେବ? ଯଦି ତାର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 9, 10, 11 ଯଦି ପଢିବା, ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦୂତ ଆସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯଦି କେହି ସେହି ପଶୁ ଓ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ପୁଣି ଆପଣା କପାଳରେ କି ହାତରେ ପୁଣି ଆପଣା କପାଳରେ କି ହାତରେ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହାର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋପରୂପ ଯେଉଁ ମଦିରା ଅମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି, ତାହା ପାନ କରିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୂତଗଣଙ୍କ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କେବେ କେବେ ଯୁଗେ 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 ବୋଲେ ତା ଆଉ କେବେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ କପାଳରେ ଲେଖିବା ନା ପଶୁର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧାରଣ? ଯୁବ ଭାଇ ମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଆଜି ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଇଦିନ
ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜିମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ନର୍କକୁ ଗଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆରାମସେ ବସିଯିବା। ଆମ ଯୁବା ଭାଇ ମାନେ ନର୍କରେ କଲବଲ ହେଲା ବେଳେ ସେଇଠୁକୁ ଦୁଷୁ ନାହିଁ କି ଦୁଷବାର ଏକା ଲାଜାର ଦେଖିଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମ ଦେଖିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ କପାଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଏ ପଶୁର ନାମ ଲେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଯୋଉମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପଶୁର ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କିମ୍ବା କପାଳରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମ କଣ ନା ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଗ୍ନିମୟ ବଦଳି କଣ ହେବେ, ଜଳୁଥିବେ। ତାହା କେବେ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ। ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ କେବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ନା ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନା ସେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା? ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ କପାଳରେ ତୁମ ନାମ ଲେଖିଦିଅ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ, ଏହି ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବାର ଲୋକମାନେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲିଖିତ ରହିବ। Praise the Lord. Hallelujah. ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 1-3 ଯାଇ ପଢିବା। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି ଆଉ ଦେଖ ସିୟନ ପର୍ବତ ଉପରେ ମେଷ ଶାବକ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କପାଳରେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲିଖିତ ଥିଲା ଏପରି 1,44,000 Hallelujah. 44,000 ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବାର ଦେଖିଲି। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବହୁ ଜଳ କୋଳାହଳ ଓ ମହାପ୍ରବଞ୍ଚନାନ୍ତ ମହାବଜ୍ରନାଦ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାହା ବୀଣା ବାଦ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ବୀଣାର ଶବ୍ଦ ପରି। ସେମାନେ ସିଂହାସନ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ପୃଥିବୀରୁ ଏମାନେ କିଣା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି 1,84,000 ଲୋକ ବିନା ଆଉ କେହି ସେ ଗୀତ ଶିଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିୟନ ପର୍ବତରେ ମେଷ ଶାବକ। ସିୟନ ପର୍ବତ ବୋଲି କହିଲେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ, ସେ ଦେଶର ନାମ ମଧୁ ସିୟନ, ଜ୍ୟୋତି ତାର ହୁଏ ନାହିଁ ମଳିନ।
ପାପୀ ଏ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ବୋଲି କହିଲେ ତଥାପି ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ କଲେ କି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ମତେ ଘୃଣା କଲେ ତୁମକୁ ବି ଘୃଣା କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଗତର ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଣି ପକେଇଛି, ମୁଁ ଜଗତର ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଣି ପକେଇଛି। କଣ ନେଇ କିଣିଛି? ତୁମ କପାଳରେ ମୋର ନାମକୁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଏ ନାମ କେହି ବି ଏ ନାମକୁ କେହି ବି ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଜଗତରେ କାହାର ଶକ୍ତି ନଥିବ। ଆମେ ସକାଳେ ପଢୁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ କେହି ବି ଅଲଗା କରିବେ ନାହିଁ। ସମାଚାର ଜହନରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ମୋ ହସ୍ତରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କର ନୂତନ ନାମ ଆମ କପାଳରେ ଆଜି କେତେ ଦୂର ଲିଖିତ ଅଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ନର୍କର କାଟିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ତୁମରି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପଢିବା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 4-5। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଲିଖିତ ରହିବ। ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଲିଖିତ ରହିବ। ରାତ୍ରି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ରାତ୍ରି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ କି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଜନ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ କି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏମାନେ କେବେ କେବେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତୁମ କପାଳରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁମେ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦେବ କି ନାହିଁ? ମତେ ସ୍ଥାନ ଦେବ ନା ତୁମେ ପଶୁକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋର ବାପା ମାନେ, ମୋ ଭାଇ ମାନେ, ଯେ ଯାଏ ମୁଖ ଖୋଲିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କପାଳରେ ତୁମ ନାମ ଲେଖ। ମୁଖ ଖୋଲି କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ କପାଳରେ ତୁମ ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଭୁ ମୋ କପାଳରେ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଜିସସ୍ ରାଜା, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ଆସ ଆଗକୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା। ଲଜ୍ଜା କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଖୋଜୁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମନରେ ଖୋଜୁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁରେ ଖୋଜୁଛୁ, praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ସମସ୍ତେ জগতে নিজ
सर्वशक्तिमान तुम्हें छुपा प्रभु तुम्हारा शक्ति संपूर्ण और न्याय प्रत्येक आत्मा को तुम्हें सजीव पवित्र करो प्रत्येक मुख तुम्हारे उद्धत दृष्टि करो प्रभु हालेलुया 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 हमें समस्त प्रभु का गौरव पाई बड़े उच्च करो
ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୀଶୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିବା ଯୀଶୁ I deliver and I declare what did he select to want either our show my series either our send of Christ Lord hallelujah hallelujah ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଜି ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଢୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଘେନି ତୁମ ନାମ ଲେଖିଦିଅ ତୁମ ନାମ ଲେଖିଦିଅ ପ୍ରଭୁ शांतिर राजा आज तुमर से शांति ए मंडली रे प्रत्येक परिवार रे प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन रे बेलिंडो टेंशन वैसिको टेन फॉर रेडी बेलिंडो प्रत्येक छुआ तुम बाण भितर स्थान जेते छुआ अच्छा दानिएल परी जोसेफ परी जोसेफ पाखरे दानिएल पाखरे जेपरी देवगणर आत्मा थिला आज मजुआ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ରହୁ Jesus Christ we are praying my body values beso प्रभु से वाद्य बजाइबारे निपुण दाऊद ये मेंटल पीस है सोली जीसस बचवानक भितर सेई शक्ति जदा समस्त मंद शक्ति चली जीव ସେମାନେ वाद्य बजाऊ तो सत्य शिक्षिव राइट हालेलुया मचुआ मानक सेई आशीर्वाद मचुआ माने वाक्य थिबार जीवन इसी पर जल्दी वाला बता इनी खाना बता इनी के दर के इनी का खाना बा इनी के दर जोसेफ को भाई माने घोड़ा लिए तुम आत्मा तक पाखरे थिबारु भाई माने घृणा कलो प्रभु जीवन लाइट से आज भी ए समाज घृणा करिबो जो माने तुम पाखरे रहिबे मंडली घृणा करिबो ए देश घृणा करिबो किंतु तुम्हें मोह तुम्हें सही दिन जोसेफ को बाछिला आज भी ए फरियसो कंट्रोल बेटेन आज मध्य स्थान थिबा जोसेफ मानक तुम्हें बाछा बेस्ट फॉर देम दे विल लॉर्ड हालेलुया प्रभु जिस बापा समाने केंति परिवार रक्षा करले से जेवरी परिवार गोष्ठी रक्षा करला
ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅଭାବ ରହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋସେଫ ମାନଙ୍କୁ ବାଛ ପ୍ରଭୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦାନିଏଲ ସୈଦ୍ରକ ମୈତ୍ରକ ବିଧବ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାଛ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦ୍ରୁତ ଆସୁଥିଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅ I will stay. Glorify His name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सत्य भाषा सत्य भाषा सत्य भाषा संपूर्ण वृष्टि है प्रत्येक मुख शहे 20 जन ऊपर जेपरी तुम्हें भी पत्थर निश्चित आज भी सही शक्ति आज भी सही शक्ति ये देखिए तुम्हारे पास क्या डरावा रखती तुमने कुछ तुम्हारे पीछा भावना অভিযোগ করিবি না Praise the Lord. Hallelujah. उपस्थिति सदा सर्वदा हम ऊपर मैं जो संगरे रही कथा मैं दाऊद संगरे रही कथा कहिलो जब वो तुम संगे युद्ध करी जुए से आशीर्वाद न देवा पर्यंत तुमको चारी बुलाई हालेलुया तुम्हें अच्छी से
प्रत्येक आत्मा को अधिकार तो पापी प्रभु बाबा प्रभु तुम्हें उत्तर दे प्रभु तुम्हें